Hello students, welcome back to my lecture series on modern physics. In the last class, I have started the nuclear physics. We have seen the classification of nuclei, nuclear size, that means radius and volume, real mass and theoretical mass density we have seen. So today I'll continue the next topics. So firstly, I'll start with the nuclear charge. So nuclear charge. So nuclear charge. We know that inside the nucleus positively charged protons are present and neutral neutrons are present. The charge contribution will come from the protons. Obviously it is entirely positive. Obviously it is of entirely positive charge. Protons, 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 protons. Neutrons will not contribute for any charge. Only protons. We know that the charge of a proton. What is the charge of a proton? The charge of a proton, it will be fundamental charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Okay. So generally we will indicate nuclear charge with Ze. Z will be the atomic number and E will be the electric charge. This will be the total charge. Okay. So generally how to get the total charge? How to get the total charge? Obviously, if I assume it is a volumetric body, total charge Q, that is equal to integration charge density rho into dV. Okay. So this after integration I'll get the Ze. Obviously remember it is a triple integral. It is charge density rho into dV. Then what about this charge density here now? Charge density ఎలా కనుక్కుంటాం? Is there any experimental evidences for the charge density? What is the charge density and what is the evidences for it? Okay. Charge density. నాకు ఆ charge density గురించి నేను కామెంట్ చేయాలి. Is there anything about this charge density? Yeah. So first of all, experiments. So experimentally study will reveal that charge density గురించి. దీని గురించి experimental study. Experimental studies. So what they reveal? అంటే ఆబ్వియస్గా మనకేంటి ఇంత హై ఎనర్జెటిక్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్రే బీము ఉపయోగించి మనం దీని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టాలి. ఆర్ అదర్వైజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఉపయోగిస్తారు అన్నట్టు. ఎలక్ట్రాన్స్ని అరౌండ్ 200 MeV ఎనర్జీస్కి తీసుకొచ్చి అంత ఎనర్జీతో మూవ్ అవుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్కి డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ వస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనము న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందో చెప్పగలం. ఓకే, దట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. సో దట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూవ్ దట్ కి ద ఛార్జ్ విల్ బి ఛార్జ్ డెన్సిటీ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది ఎలా ప్రూవ్ చేశాయంటే గ్రాఫికల్గా నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. అజ్యూమింగ్ స్పెరికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దిస్ విల్ బి ద రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ అండ్ దిస్ ఇస్ చార్జ్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్. రేడియల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఎలా ఉంది అంటే జనరల్గా అది ఇలా ఫస్ట్ ఇలా ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటూ మళ్ళీ ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ అలా డిక్రీజ్ అవుతూ అంతేనా. సో చూడండి ఇది వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ స్టెప్ ఫంక్షన్ లాగా కాదు, ఇది స్టెప్ ఫంక్షన్ లా లేదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్టెప్ ఫంక్షన్. స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మనకు, నేను డాటెడ్ లైన్తో చూపెడతా చూడండి. స్టెప్ ఫంక్షన్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్, స్ట్రైట్ లైన్ ఇది ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటే కనుక మనం స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటాం. అది స్టెప్ ఫంక్షన్లా లేదు, మళ్ళీ అలా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, సో మరి దీనికి సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఇస్ దేర్ ఎనీ ఫార్ములా న్యూక్లియర్ చార్జ్ డెన్సిటీకి? సో సైంటిస్ట్ గివ్ ది ఫార్ములా ఫర్ ఇట్. ఇట్ విల్ బి charge as a function of radial distance r will be is equal to, it is somewhat like rho naught divided by 1 plus e power
r minus r r minus some r naught and r naught r minus r naught whole divided by b ikkada by b r minus r naught by b. What is rho naught here? Obviously rho naught is the density at the nuclear center, charge density at the center, charge density at the center అంటే r is equal to 0 దగ్గర charge density అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఈ వాల్యూని మనం rho naught అని తీసుకుంటాం. Then what about cap r naught here? R naught is the radius at which rho falls to rho by 2. So I'll write here. So what is r naught here? R naught will be, so r naught is the radius at which rho falls to rho by 2, at which rho falls to rho by 2. మరి b అనేది ఏంది ఇక్కడ? b is equal to, it is a measure of how rapidly rho falls to 0 at the nuclear surface. It is a measure of constant ante, it is a measure of how rapidly rho falls to 0 at the surface. So b is a constant which is a measure of the fall rate of rho. Okay, so మనకి ఫార్ములా అనేది గుర్తుండాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. జనరల్ గా మనకు న్యూక్లియర్ చార్జ్ యూనిఫామ్ అనుకుంటాం, అది యూనిఫామ్ కాదు. సో ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ స్పెరికల్ చార్జ్ డెన్సిటీ, దట్ మనకు ఆ ఫార్ములా అనేది ఎలా రావాలంటే టోటల్ చార్జ్ అప్పుడు జెడ్ అనేది అటామిక్ నెంబర్. మనం కనుక వాల్యూమెట్రిక్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ తర్వాత నాకు LHS తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ LHS విల్ బి జెడ్. మరి RHS లో రో ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. కావాలనుకుంటే మనం ఇప్పుడు స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో వాల్యూమ్ ఎలిమెంట్ ఏం రాయొచ్చు? dv will be is equal to 4 pi r square dr. Okay, this is the volume element in the spherical coordinates. So then how r depends on rho depends on the r. How rho depends on the r అన్న దానికి మనము క్లియర్ గా ఇచ్చేసినాము. Okay, that is the formula. You must remember this formula. It is useful for the competitive examination purpose. And that with this graph, ఈ గ్రాఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అంటే ఇది గ్రాఫ్ అన్నది మనము ఆరు రోకి గ్రాఫ్ గీస్తే, సో సెంటర్ దగ్గర r = 0 ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్. మరి అది అలా కాన్స్టెంట్ గా ఉండిపోతుందా అంటే ఉండదు, మళ్ళీ డౌన్ ఫాల్ అలా 0 వస్తుంటుంది. సో ఆ గ్రాఫ్ అనేది నేను అక్కడ గీసాను, అదే కరెక్ట్. ఓకే, ఫైన్. సో ఐ హోప్ హౌ చార్జ్ డెన్సిటీ వేరీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్నది మీకు క్లియర్ అయిపోయింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ బి స్పిన్. Okay, fine. Next we will discuss the isospin or nuclear spin. The next I'll discuss isospin or nuclear spin. Nuclear spin. దీన్ని ఐసోస్పిన్ లేదా న్యూక్లియర్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం, న్యూక్లియర్ ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం, న్యూక్లియర్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం, లేదా టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం, లేదా ఐసోస్పిన్.
అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం రెండు ఉంటాయి. సో స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం మనకు అందరికీ తెలుసు. స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం దాన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం మనం? స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎస్ అనే సింబల్తో చూపిస్తామా? సో magnitude of S vector spin angular momentum will be is equal to square root of S into S plus 1 into H by 2 pi. అదే ఆర్బిటాల్ అయితే magnitude of L vector will be is equal to square root of L into L plus 1 into H by 2 pi. ఓకే, మరి స్పిన్ అంటే దేని దానికి ఉంటుంది? ప్రోటాను అండ్ న్యూట్రాన్. ప్రోటాను అండ్ న్యూట్రాన్. ఇక్కడ ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ both are spin half particles just like electron. Their spin S will be half. సో ఫైనల్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు? స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత వచ్చినట్టు ఇక్కడ? స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం కనుక మనం మెజర్ చేస్తే what is the value of spin angular momentum? So that spin angular momentum will come as finally that will be equal to half substitute చేయండి 1/2 plus 3/2 బయట ఇది h by 2 pi అంటే 3/4 అంటే ఏం పెట్టచ్చు మనం? √3/2 h by 2 pi. ఇది స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం. సో ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం అన్నది అగైన్ అక్కడ the states will decide. So nuclear states ని బట్టి states of an electron, state of proton and neutron will decide. సో దానికి ఏ స్టేట్స్ ఉన్నాయని బట్టి L వాల్యూ అనేది మనకు డిసైడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను దేని గురించి మాట్లాడతానంటే టోటల్ న్యూక్లియర్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే స్పిన్ ప్లస్ ఆర్బిటాల్ రెండు కలిస్తే దాన్ని టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటారు. దాన్ని ఐసోస్పిన్ అని కూడా అంటారు. టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం దాన్ని మనం టోటల్ యాంగులర్ మొమెంటం దీన్నే మనం ఐసోస్పిన్ అని అంటారు. సో ఐసోస్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం magnitude will be is equal to square root of I into I plus 1 h by 2 pi. I into I plus 1 h by 2 pi. So I is the isospin quantum number, just like I is the isospin quantum number. Isospin quantum number. Okay, fine. So just like ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ని అప్లై చేసుకొని ఇదంతా రాబడతాం. ఓకే, ఫైన్. ఐ థింక్ ఐసోస్పిన్ విల్ బి క్లియర్ టు యూ. సో ఇంకా మీకు హైయర్ స్టడీస్ మనం ఎప్పుడైతే మన న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఒకటే మనం చదవడానికి మొదలు పెడతామో ఆర్ అదర్వైజ్ లిటిల్ బిట్ మీరు ఎంఎస్సీలోకి వెళ్తారు, దేర్ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఈవెన్ ఐసోస్పిన్ అనేది ఇంకా మీకు క్లియర్గా వస్తుంది. మరి ఐ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? సో ఐ ఇట్ ఇస్ డిపెండ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియన్స్. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్, ఇక్కడ మనం ఎల్ఎస్ కప్లింగ్, జేజే కప్లింగ్ డిస్కస్ చేసాం కదా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఆ న్యూక్లియన్స్ అనే దాన్ని బట్టి అది డిసైడ్ అవుతుంది. Okay, fine. Next we'll discuss the magnetic dipole moment. Okay, next I'll discuss the magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment, nuclear
magnetic dipole moment. Just like electron will have the magnetic dipole moment due to its spin. So మనందరికి తెలుసు electron will be spinning about its own axis. Electron spin వల్ల there is a magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. magnetic dipole moment ఆ వాల్యూ కూడా మనకు తెలుసు. That value also will be is equal to 1 Bohr magneton. 1 Bohr magneton. సో 1 Bohr magneton దాన్ని ఎలా చూపిస్తామంటే mu e will be is equal to E h cross లేదా E h by 2 pi. E h cut divided by 2 into mass of electron. లేదా h cross అంటే h by 2 pi. E h by 2 pi అంటే 4 pi me. ఇది Bohr magneton. So due to electron spin it will passes on a magnetic dipole moment. That magnetic dipole moment ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్. ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే దాని స్పిన్ మోషన్ వల్ల. మరి సిమిలర్లీ మనకు ప్రోటాన్ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ప్రోటాన్ ఉంది, న్యూట్రాన్ ఉంది. జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్, proton and neutron also will have proton plus neutron, both will have spin motion. ఆ స్పిన్ మోషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, వాటికి మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది వస్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ dipole moment due to spin. మీకు అందరికీ ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు. ఎలాంటి డౌట్ అంటే, సార్ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్. దీన్ని ఖచ్చితంగా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ డిఫైన్ చేస్తాం. మరి న్యూట్రాన్ అనేది న్యూట్రల్ కదా, చార్జ్ లెస్ పార్టికల్ కదా, మరి దీనికి ఎలా వచ్చింది? సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్ రైట్ నౌ. It is difficult to understand at this stage. Later on, Dirac theory, Dirac అనే సైంటిస్ట్ దీన్ని డీప్ స్టడీ చేసి then he proposed a theory why it possesses a magnetic dipole moment అని కనుక్కున్నారు. ఇప్పుడు వాల్యూస్ మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం, అది అవి ఎందుకు వచ్చింది అన్నది డిఫికల్ట్ అట్ దిస్ స్టేజ్. ఓకేనా, ఫైన్. ఇక్కడ కూడా మనం జస్ట్ లైక్ అక్కడ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో ఎలక్ట్రానిక్ రిలేటెడ్గా బోర్ మ్యాగ్నెటెడ్ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమని డిఫైన్ చేసుకుంటామంటే న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటాన్ అకార్డింగ్ టు డిరాక్. సో న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటాన్ అంటే బోర్ మ్యాగ్నెటాన్ లాగా న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటాన్. సో న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటాన్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇట్స్ వాల్యూ. So nuclear magneton will be is equal to nuclear, the electronic. This will be is equal to E h cross by 2 times mass of proton or mass of electron. Approximately మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. That is equal to E h by 4 pi into mp. So దీని వాల్యూ కనుక మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే it will come approximately 5 into 10 power minus 27, 5 into 10 power minus 27 into ఆన్సర్ ఏమవుతుంది జూల్ పర్ టెస్లా. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ డాట్ బి కదా, జూల్ బై టెస్లా ఇంత ఉంటుంది న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటన్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటన్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అండ్ న్యూట్రాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్? So proton will have proton magnetic moment will be, so proton magnetic moment mu p will be is equal to 2.7925 2.7925 nuclear magneton ఇంత ఉంటుంది. మరి న్యూట్రాన్ it will be is equal to
మైనస్లో ఉంటుంది, ఇది -1.9128 న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెట్ అంటే యూనిట్స్లో. ఓకే, సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పోయే పిల్లలు జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూస్. ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో థియరీ బేస్డ్, మెమరీ బేస్డ్ వస్తాయి. సో we know that key electron is spinning about its own axis. It will possess a magnetic dipole moment. The ratio of magnetic dipole moment to angular momentum is known as the gyromagnetic ratio. అనేది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుది. మరి ఇక్కడ న్యూక్లియర్స్లోకి వచ్చేసరికి న్యూక్లియన్స్ మనకు ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. మరి దానికి కూడా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది డ్యూ టు ఇట్ స్పిన్. ఎందుకంటే స్పిన్ హాఫ్ పార్టికల్స్ అవి, జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రాన్ లాగా. సో వాటిని న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెట్ అనే యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తాం, వాల్యూస్ అనేవి. ఓకే, మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్. ఓకే, విల్ మూవ్ టు ద quadrupole moment. So quadrupole moment, electric quadrupole moment of a nucleus. Electric quadrupole moment. Electric quadrupole moment. Electric quadrupole moment of a nucleus. Okay, fine. సో మీరు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్, క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ యాక్చువల్గా డిఫైన్ చేసుకుంటారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ అనేది ఏం మెజర్ చేస్తుంది అంటే షేప్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. మనం షేప్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ అని ఎలా అనుకుంటామంటే జనరల్గా స్పెరికల్ షేప్ అని అనుకుంటాం. అది కనుక స్పెరికల్ షేప్ ఉంటే మనం ఏమవుతుంది, అది సిమెట్రికల్ షేప్. సిమెట్రికల్ షేప్ అనేది ఏమొస్తుంది, మనకు స్పెరికల్ షేప్ అనేది వస్తుంది. సిమెట్రికల్ షేప్ అంటే స్పెరికల్ షేప్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇలా కనుక ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ద సిమెట్రికల్ షేప్ ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ అన్నది 0 అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ని మనం ఎలా ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ఏ సిమెట్రికల్ షేప్ దిస్ విల్ గివ్ యూ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ విల్ బి 0. ఇప్పుడు కనుక స్పెరికల్ సిమెట్రీ లేదు, ఇట్ ఈస్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్పెరికల్ సిమెట్రీ, అంటే అసిమెట్రిక్ గా ఉంది. మరి ఎంత డీవియేట్ అయ్యి ఉంది, డీవియేషన్ ఫ్రమ్ సిమెట్రికల్ ఆబ్జెక్ట్, డీవియేషన్ ఫ్రమ్ సిమెట్రీ is a measure of quadrupole moment. Is a measure of quadrupole moment. Okay, అంటే ఇప్పుడు 0 అనింది అనుకో, no issues, then it can be a positive or it can be a negative. అంటే 0 అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు అది స్పెరికల్ షేప్ వచ్చింది. మరి పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఏముంటుంది, దెన్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ షేప్? ఏమనుకోవాలి, స్పెరికల్ కాదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఎలిప్సాయిడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్. దాని షేప్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ రెండు కేసులు ఎలిప్సాయిడ్ అనే కేసు అవుతుంది. సో ఎలిప్సాయిడ్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద ఎలిప్సాయిడ్. మరి ఎలిప్సాయిడ్ లో క్యూబ్ పాజిటివ్ అన్న కేసు అయినా రావచ్చు, అదే ఎలిప్సాయిడ్ కి నెగిటివ్ కేసు అయినా రావచ్చు. మరి పాజిటివ్ కేసు ఎలా ఉంటుంది మనకు అంటే, ఎలిప్సాయిడ్ విల్ హ్యావ్ ద పాజిటివ్ కేస్ అంటే లైక్ దిస్, న్యూక్లియస్ విల్ బి ఈ షేప్ లో ఉండాలి మనకు.
న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ షేప్. మరి నెగిటివ్ షేప్ అనేసరికి ఎలా ఉండాలి? క్వాడ్రపుల్ మూమెంట్ నెగిటివ్ రావడానికి ఇది ఇలా ఉండాలి, మేజర్ యాక్సిస్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్. ఓకే, సో మరి స్పెరికల్ షేప్ ఉన్నప్పుడు మనకు అక్కడ ఏమొస్తుంది? క్వాడ్రపుల్ మూమెంట్ విల్ బి 0. స్పెరికల్ షేప్ అంటే మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ మైనర్ యాక్సిస్ రెండు లెంత్ సేమ్ అవుతాయి. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో మనకు ఈ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద రేడియస్. సో ఇక్కడ అంతా రేడియస్. దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్, దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్. మరి ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఎలిప్సాయిడ్ అయిపోయింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఏ హియర్, this is B here, this is A here, and this is B here. Okay, fine. ఓకే, ఏదేమైనా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద సిమెట్రీ. షేప్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ సిమెట్రికల్ అనుకుంటాము. దట్ ఈస్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ కూడా చేస్తామంటే నేను రాస్తాను. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ Q quadrupole moment will be is equal to 1 by E charge integration volume elements 3z square minus r square into charge density into volume element dV. This is the volume element. And this will be the charge density. Yeah, as well, this is the z coordinate and this is the radial coordinate. This is the charge. This is the charge. And Q is the quadrupole moment. Actually ఇది ఏం చేస్తుందంటే it is a measure of eccentricity of the ellipsoidal nuclear surface. It is a measure of ఏం మెజర్ చేస్తుందంటే it actually measures eccentricity. ఓకేనా? ఎసెంట్రిసిటీ డిసైడ్ చేసుకొని జీరో అయితే ఏంటి, పాజిటివ్ అయితే ఏంటి, నెగిటివ్ అయితే ఏంటి మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్. ద యూనిట్ ఆఫ్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? Q is equal to డివైడ్ చేస్తున్నాం. దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం? ఛార్జ్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. మరి ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ? 3z square minus r square into rho into dv. సో ఇప్పుడు మీరు లాజికల్గా ఆలోచిస్తే రో డివిఈ అన్నది మొత్తం ఒకే యూనిట్సే. రో అంటే ఛార్జ్ బై వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ క్యాన్సల్ ఛార్జ్. ఇక్కడ మనకి ఏముంది? 3r² మైనస్ r² అనే ఫ్యాక్టర్ ఉంది. 3r² మైనస్ r² అనే ఫ్యాక్టర్ వస్తే మనకి ఏమవుతుంది? అది సింప్లీ Q is equal to in the form of what is the unit of Q? Area. The dimension of quadrupole moment will be area. Area dimension. సో ఏరియా డైమెన్షన్స్ వస్తాయి. సో ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఏరియాని ఎలా మెజర్ చేస్తారు? ఏరియా ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ బాండ్స్. Area is measured in bond. So 1 bond will be is equal to 10 power minus 28 meter square. 10 power minus 28 meter square. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What is the dimensions of quadrupole moment? The dimensions of quadrupole moment will be area dimensions. That is meter square will be the unit. కానీ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో మనం బాండ్ అనే ఒక క్వాంటిటీలో మెజర్ చేస్తుంటాం. So bond will be is equal to 10 power minus 28 meter square. Okay, అర్థమైందా? I think quadrupole moment will be clear. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేసాం, అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే న్యూక్లియర్ షేప్ అనేది ఎప్పుడు సిమెట్రికల్ గా ఉండదు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్ విల్ బి
ఎలిప్సాయిడ్. సో సర్ఫేస్ విల్ బి ఎలిప్సాయిడ్ రెవల్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాటర్ పోల్ మూమెంట్ అనేది. సిమెట్రికల్ షేప్ అయితే క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ 0 అని. ఎనీ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద సిమెట్రికల్ షేప్ అంటే స్పెరికల్ షేప్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్. ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఇట్ విల్ బి ప్రొలేట్ మోడ్ లో ఉందా లేదా ఆబ్లేట్ మోడ్ లో ఉందా. సో ప్రొలేట్ మోడ్ లో ఉంటే పాజిటివ్, it will be the, this is actually the prolate mode. This is prolate. సో ప్రొలేట్ మోడ్ లో ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే పాజిటివ్ క్వార్టర్ పోల్ ఉంటుంది. ఆబ్లేట్ అంటే నెగటివ్ క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ వస్తుంది. సో మనం ఎలా డిఫైన్ చేసాం, సో ద డెఫినేషన్ విల్ బి లైక్ దిస్. బీ కేర్ఫుల్, వాట్ ఈజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వాంటిటీ కూడా నేను రాశాను. బై ఎలక్ట్రానిక్ ఛార్జ్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియస్. ఎందుకు వచ్చింది? సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సిమెట్రిక్ షేప్, అందుకని వచ్చింది. అది ఎంత డీవియేట్ అయింది మెజర్ ఏది చేస్తాయి అంటే క్వార్టర్ పోల్ మూమెంట్ అనేది మనకు మెజర్ చేస్తుంది. ఓకే ఫైన్. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ బి, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి ఏముందయ్యా, మాస్ డిఫెక్ట్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ. సో మాస్ డిఫెక్ట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ డిస్కస్ చేసి ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది కూడా డిస్కస్ చేసేద్దామా? ఓకే, let us move to the mass defect. Now we will discuss binding energy. So one of the important topic, binding energy, we will discuss. So binding energy. So very familiar, what is the meaning of binding energy అంటే నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానంటే ఐ హ్యావ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, ఇవి కొన్ని ఉన్నాయి ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రీ ప్రోటాన్స్ అండ్ ఫ్రీ న్యూట్రాన్స్ అని అంట. ఫ్రీ, దీస్ ఆర్ ఫ్రీ ప్రోటాన్స్ అని అంట. నేను ఇప్పుడు ఏం చేసినానంటే ఈ ఫ్రీ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ని దగ్గర తీసుకొచ్చి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది తయారు చేశాను. ఇది సంథింగ్ లైక్ ఐ మేడ్ ఏ స్ట్రక్చర్. 6 protons, 6 neutrons. చేశాను. ఒక ఫ్రీ నుంచి ఇదేది ఒక న్యూక్లియర్ తయారు చేసిన. సో వాట్ ఐ అబ్జర్వ్, సమ్ ఎనర్జీ విల్ బి లిబరేటెడ్. సమ్ ఎనర్జీ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. ఈ ఎనర్జీని మనం ఏమంటామంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ అని అంటాం. బైండింగ్ ఎనర్జీ. ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం. లెట్స్ సే నాకు ఆల్రెడీ ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఒక న్యూక్లియస్ అనేది ఉంది. ఏదో నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఏదో ఒకటి న్యూక్లియస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, నాకు ఉంది. హీలియం తీసుకున్నాం, బెరీలియం, ఏదో ఒకటి, కార్బన్ తీసుకోండి. కార్బన్లో ఏముంటాయి 6 ప్రోటాన్స్, 6 న్యూట్రాన్స్. కార్బన్. ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా మనం ఎనర్జీ సప్లై చేద్దాం. ఎనర్జీ సప్లై బ్రేక్ చేసి పడేస్తుంది. ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే మళ్ళీ నాకేమవుతాయి, ఫ్రీగా ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ అనేటువంటివి వచ్చేస్తాయి. ఫ్రీ. ఓకే, పైన కేసులోనేమో ఎనర్జీ అన్నది ఏమైంది, లిబరేట్ అయింది. ఎనర్జీ ఈజ్ లిబరేటెడ్ అంటుంది. ఎనర్జీ ఈజ్ లిబరేటెడ్, లిబరేషన్. ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ఏంటి, అబ్జార్బ్ అయింది. ఈ
స్ట్రక్చర్ అనేది ఏదైతే ఉందో కార్బన్ న్యూక్లియస్ కి మనం ఎనర్జీ కనుక సప్లై చేసినప్పుడు అలా ఈ ఎనర్జీని మనం ఏమంటామంటే బెండింగ్ ఎనర్జీ అని అంటాం. అంటే ద డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, అంటే బ్రేకప్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ అని. సో మీకు మామూలుగా ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం, CO కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తీసుకున్నాం, దెర్ ఈస్ ఎ బాండ్ ఎనర్జీ. వెన్ వీ సప్లై దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్, ఏమవుతుంది, అది బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి C మాలిక్యూల్ ఫ్రీ అయిపోతుంది, O మాలిక్యూల్ సపరేట్ అయిపోతుంది, డిసోసియేషన్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ విచ్ బైండ్స్ ఆల్ ద న్యూక్లియాన్స్ టుగెదర్. ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అనేది ఒక టుగెదర్ అయి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని మనం బైండింగ్ ఎనర్జీ అని అంటాం. మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఫర్ ఇట్? మనం ఇమ్మీడియట్ గా గుర్తొచ్చేది మనకి ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఎనర్జీ ఉంది అంటే అకార్డింగ్ టు సో ఐన్స్టీన్ రిలేషన్, సో ఫేమస్ ఐన్స్టీన్ రిలేషన్. So Einstein relation will tell energy will be is there whenever there is a mass is disappear. So if some certain amount of mass is disappear, then it will appear in the form of energy, where c is the speed of light, where m is the mass that is converted into energy. Okay, మరి ఇక్కడ మాస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కన్వర్టెడ్ అంటే, ఈ మాస్ ని మనం ఏమంటామంటే మాస్ డిఫెక్ట్ అని అంటాం. మాస్ డిఫెక్ట్. ఈ మాస్ డిఫెక్ట్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ ఐ మెజర్ ద, సో నాకు ఏదైనా ఒక న్యూక్లియస్ ఉంది, ఆ న్యూక్లియస్కి నేను మాస్ మెజర్ చేయాలి. సో థియరిటికల్ మాస్, సో థియరిటికల్ మాస్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ మాస్ ఏదైనా అనొచ్చు, థియరిటికల్ మాస్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ మాస్. ఆ థియరిటికల్ మాస్ నేను మెజర్ చేస్తే కనుక Z నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయని, N నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయని చెప్తాం, థియరిటికల్ మాస్. సో అలా థియరిటికల్ మాస్ అయిన తర్వాత మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాస్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాస్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాస్ మనకి ఏమొస్తుందంటే, దట్ ఈస్ మనము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి మెజర్ చేస్తాం, దీన్ని యాక్చువల్ మాస్ అని కూడా అంటారు, యాక్చువల్ మాస్. లెట్స్ సే నేను సింబల్ ఒక M అనే సింబల్ తోటి చూపిస్తా, క్యాపిటల్ M అని. వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఏదైతే కనుక్కున్నారో ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాస్ ఈస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ థియరిటికల్ మాస్. మరి ఆ మిస్ అయింది ఎక్కడ పోయినట్టు, వెరీ దట్ మిస్డ్ ఎనర్జీ, there is that missed mass. That missed mass will be appearing in the form of the binding energy of that nucleus. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే, ఆ మిస్డ్ మాస్ ని, డిసపియర్ మాస్ ని ఏమంటామంటే మాస్ డిఫెక్ట్ అని అంటాం. సో మాస్ డిఫెక్ట్, మాస్ డిఫెక్ట్ డెల్టా M will be is equal to theoretical mass minus actual mass, that is experimental mass. That theoretical mass will be is equal to Z number of protons plus N number of neutrons minus capital M. This is known as the mass defect. Okay, this mass defect, this whatever the amount of mass is missing, it will appear in the form of energy. అర్థమైందా? ఓకే, ఫైనల్లీ మనకు బైండింగ్ ఎనర్జీ will be is equal to delta M into C square. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు కనుక బైండింగ్ ఎనర్జీ నాకు గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైండింగ్ ఎనర్జీ 0, బైండింగ్ ఎనర్జీ 0, దట్ ఈస్ ద మినిమం ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ 0. సో డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఇంటూ న్యూక్లియాన్స్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డిసోసియేషన్ అనేది జరుగుతుంది, డిసోసియేషన్ ఆఫ్ దట్ న్యూక్లియస్ ఇంటూ న్యూక్లియాన్స్. మరి బైండింగ్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ విల్ బి పాజిటివ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0, అంటే ఎక్కువ ఉంది బైండింగ్ ఎనర్జీ, అంటే ఆబ్వియస్గా ఎక్కువ బైండింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్గా బౌండ్ అయి ఉన్నాయి, అంటే స్టేబుల్. అంటే దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు సప్లై ఎనర్జీ టు బ్రేక్.
supply energy from outside to break. What about binding energy will be less than 0? Binding energy will be less than 0 అంటే నెగటివ్ లో వచ్చింది మనకు. Binding energy obvious గా unstable. What is it indicates? Unstable. Unstable అంటే ఏంది? It binding energy unstable అంటే obvious గా ఇది ఏమైపోతుంది? సో డిసింటిగ్రేషన్, రేడియోయాక్టివిటీ, డిసింటిగ్రేషన్ అంటాం. సో డిసింటిగ్రేషన్ ఆర్ రేడియోయాక్టివిటీ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో బైండింగ్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే స్టేబుల్ అని, ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే అది డిసోసియేషన్ అవుతుందని. అంటే అక్కడ జస్ట్ ఇట్ విల్ బి న్యూక్లియస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూక్లియన్స్ ఆ స్టేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఒక ఇచ్చిన న్యూక్లియస్ స్టేబులా అన్స్టేబుల్ అనేది ఎలా డిపెండ్ చేస్తామంటే, ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సైడ్ డిస్కస్ రైట్ నౌ. బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో దట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ ఐ డిస్కస్. సో స్టెబిలిటీ of a nucleus is decided by binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. So binding energy per nucleon and the total number of this is decides. So more is this, more stability. More stability. More binding energy means more is a value. More value means more stability. So less value, so less stable. See, only binding energy kaadu, binding energy divided by nucleon number, that will decide. So you can plot a graph of binding energy per nucleon versus binding energy per nucleon versus mass number. So I can plot here. Along this I'll take the mass number. ikkada binding energy per nucleon గ్రాఫ్ గీస్తాం. సో గ్రాఫ్ గీస్తే మనకు ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే అది ఇలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఈజ్ ఎ పీక్ వాల్యూ, ఇక్కడ పీక్ వాల్యూకి వస్తుంది. సో దట్ అప్రాక్సిమేట్లీ కరెస్పాండ్స్ టు హియర్. ఎంత మాస్ నెంబర్ ఉంటుందంటే 56. మాస్ నెంబర్ విల్ బి 56. Then what is the highest energy that will possess here? It is approximately 8.79 MeV. 8.79 MeV energy దగ్గరికి వెళ్తుంది peak value. What is that element? Iron. 2656 will have the highest energy, that is 8.79 MeV. So that is a more stable. Iron will be more stable. So ఇక్కడ మనకు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక neither low మాస్ నెంబర్ కలిగినటువంటి న్యూక్లియై కానీ లార్జ్ కలిగినటువంటివి కానీ స్టేబుల్గా లేవు. మరి ఏవి స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే మోడరేట్ న్యూక్లియై యాజ్ మోర్ స్టేబుల్. దీస్ ఆర్ ద లైటర్ న్యూక్లియై, ఇవి స్టేబుల్గా లేవు. దీస్ ఆర్ ద హెవియర్ న్యూక్లియై, అవి స్టేబుల్గా లేవు. మరి ఏవి స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ ఇస్ ద మోడరేట్ మాస్ నెంబర్ కలిగినటువంటివి మోర్ స్టేబుల్. మరి ఇక్కడ ఈ లైట్ న్యూక్లియై ఏం కావాలి? ఇవి స్టేబుల్ కావాలంటే ఇంత ఎనర్జీని కలిగి ఉండాలి, ఇవి స్టేబుల్ కావాలంటే ఇంత ఎనర్జీని కలిగి ఉండాలి.
అంటే ఏంటి, ఈ చిన్న చిన్నవన్నీ కలిసి పెద్దగా తయారవ్వాలి, ఈ పెద్దది ఏమవ్వాలి, బ్రేకప్ అయి చిన్నది రావాలి, అంతేనా. ఇక్కడ మాస్ నెంబర్స్ అన్ని కలిసి ఈ రీజన్లోకి రావాలి, అంతేనా. ఇక్కడ పెద్దది ఏమవ్వాలి, బ్రేకప్ అయి ఈ రీజన్లోకి రావాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరగాలి, యాడ్ అనేది జరగాలి, ఇక్కడ ఏం జరగాలి, బ్రేక్ అనేది జరగాలి. సో బ్రేక్ అనేది జరిగేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఫిషన్ రియాక్షన్స్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. యాడ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఫ్యూజన్. సో ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ విల్ బి, ఫ్యూజ్ అంటే కంబైన్డ్ అవ్వడం. సో ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ విల్ అక్కర్ ఫర్ లైటర్ న్యూక్లియై. అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను. సో ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ విల్ అక్కర్ హియర్. సో చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ కలిసి పెద్దగా తయారవుతాయి, దాన్నే మనం ఏమంటాం, ఫ్యూజన్. పెద్ద పెద్ద ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏమిటి, బ్రేకప్ అయి స్మాల్ అవ్వాలి, దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఫిషన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఫిషన్ రియాక్షన్స్. సో binding energy per nucleon will decide whether the given nuclei is stable or unstable. More is the binding energy per nucleon, more stable. మనం కనుక గ్రాఫ్ కనుక గీస్తే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ వర్సెస్ మాస్ నెంబర్, మోడరేట్ మాస్ నెంబర్స్ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియై ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కంపేర్ టు లైటర్ అండ్ హెవియర్. హెవియర్ వన్ కావచ్చు, లైటర్ వన్ కావచ్చు, బోత్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, హెవియర్ వన్ ఏమవుతాయి, స్టేబుల్ని అటైన్ అవ్వడానికి బ్రేకప్ అయిపోతాయి, దాన్ని ఫిష్ అని అంటారు, ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోవడం. సో లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమవుతాయంటే యాడప్ అయి మోడరేట్ ఎలిమెంట్స్గా తయారవుతాయి, దాన్ని ఫ్యూజన్ అని అంటారు. ఓకే ఫైన్. సో బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ న్యూక్లియర్. సో బైండింగ్ ఎనర్జీ కనుక్కునేటప్పుడు మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో కావాలంటే ఏదన్నా మీరు ఒక ప్రాబ్లం అన్నది మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. లెటెస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ప్రాబ్లం, illustration కోసం మీకు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను నేను. సో వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఫాలోస్. సో ఎస్టిమేట్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ, సో నేను బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డ్యూట్రాన్ ని ఎస్టిమేట్ చేస్తా. బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ డ్యూట్రాన్. సో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డ్యూట్రాన్ అంటే H12. దీని బైండింగ్ ఎనర్జీ మనం కనుక్కుందాం. దీని బైండింగ్ ఎనర్జీ మనకు కనుక్కోవాలంటే ఏంటంటే మనకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాస్ అనేది వాడు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చి ఉండాలి. దట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాస్ విల్ బి గివెన్ యాజ్, అంటే మనకు వెయిట్ చేసి ఎంత వచ్చింది అని. సో దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 2.013553 atomic mass units, AMUs. So now delta M I required. Delta M is equal to Z number of protons plus N number of neutrons. So ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో డెల్టా M will be is equal to 1 proton ప్లస్ ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఆబ్వియస్గా 1 న్యూట్రాన్. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది, మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్. సో మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈస్ 1.007276 AMU plus what is the mass of neutron, approximately same 1.008665 AMU. సో 1.0 వరకు కామనే, మళ్ళీ ఆ తర్వాత న్యూట్రాన్ కొద్ది హెవియర్ కదా, అలా వస్తుంది. సో డెల్టా M will be is equal to ఎంత వస్తుంది నాకు, డెల్టా M will be is equal to 2. I'm sorry, this is not delta M. So we are calculating the theoretical mass. So we are calculating here theoretical masses. These are the theoretical masses. Okay, fine. So this we are calculating the theoretical mass. Actual mass kaadu, expected mass. So theoretical mass. So theoretical masses we are calculating. Theoretical mass. It will come as, so 2.015941 AMU. మీరు ఇప్పుడే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ థియరిటికల్గా కనుక్కున్నటువంటి మాస్ 2.0159. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మనం కనుక్కున్నది అయితే ఇంత, దానికి తక్కువ ఉందా. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ థియరిటికల్, అంటే మిస్సింగ్ మాస్ అనేది వచ్చేస్తుందా మనకి ఇప్పుడు. వేర్ ఇస్ దట్ మిస్సింగ్ మాస్,
where is that missing mass. So that mass defect will be calculated. So now that mass defect delta m will be is equal to theoretical mass minus experimental mass. So delta m manaku theoretical mass 2.015941 minus experimental value 2.013553 AMUs obviously AMU. సో ఇది కనుక మనం చేస్తే డెల్టా ఎం విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్వియస్గా చాలా చిన్న వాల్యూ వస్తుంది 0.002388 AMU. ఓకే నౌ ఇప్పుడు బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. Now binding energy. So binding energy will be is equal to delta m into c square. So ఇప్పుడు కనుక మనం 1 AMU కూడా మనకు తెలుసు. 1 AMU అనేటువంటి ఒక మాస్ కనుక డిసపియర్ అయితే ఎంత ఎనర్జీ వస్తుందంటే 931 MeVs అనేది చూస్తుంది. సో దీని నుంచి నాకు ఎంత మాస్ డిసపియర్ అవుతుంది 0.002388 ఇంటూ నేను 931 రాస్తే సరిపోతుంది డైరెక్ట్గా MeV. 1 AMUకి ఇంత ఎనర్జీ, అది కూడా ఏం లేదు, ఇక్కడ 1 పెట్టండి, c² పెట్టండి, AMU నుంచి కిలోగ్రామ్స్, దాన్ని మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేయండి, అంతే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దెన్ BE విల్ బికమ్, సో దీన్ని మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 931 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1000 అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది బై 2 వస్తుంది, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2.23 MeV. 2.23 MeV. So how much is the binding energy of deuterium atom nuclei is 2.23 MeV. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, నా కనుక స్టేబుల్ డ్యూటీరియం ఆటం ఉందనుకోండి, న్యూక్లియర్ స్టేబుల్ డ్యూటీరియం న్యూక్లియర్ ఉందనుకోండి, దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి నాకు ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, I want 2.23 MeV. అలా కాకుండా నా దగ్గర ఒక ప్రోటాన్ ఒక న్యూట్రాన్ ఉంది, ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి నేను ఏం తయారు చేయాలనుకున్న డ్యూటీరియం ఆటం, మరి ఆ కంబైన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి సప్లైని ఎంత చేయాలి, 2.23 MeV అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. ఓకేనా, సో బాండ్ ఫార్మేషన్ అండ్ బాండ్ బ్రేకింగ్ లాగా. ఓకే, సో అలా అవి ఫామ్ అయినాయి అనుకోండి, దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి లిబరేటెడ్. ఇఫ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఐ విల్ సప్లై టు ద డ్యూటీరియం, ఇట్ విల్ బికమ్ ఫ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్స్, విడిపోతుంది. ఓకే ఫైన్. సో ఇలా దేనికైనా మనకు వాళ్ళు ఏం చేయాలా, థియరిటికల్ మాస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాస్ వాళ్ళు ఇస్తారు, దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు మాస్ డిఫెక్ట్ వస్తుంది. సో మాస్ డిఫెక్ట్ ఏఎంలో వస్తుంది, ఒక ఏఎంకి 931 MeV ఎనర్జీ అన్నది లిబరేట్ అవుతుంది, అంత మాస్ డిసపియర్ అయితే అంత ఎనర్జీ అనేది ఖచ్చితంగా కనపడాలి, మరి రెస్ట్కి ఎంత ఇచ్చింటే అంత. ఓకేనా, ఐ హోప్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఇస్ క్లియర్ టు యూ. దెన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ విల్ డిసైడ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎ గివెన్ న్యూక్లియై. ఇచ్చినటువంటిది స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ అని ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఐ హ్యావ్ ప్లాటెడ్ ద రఫ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, I'll stop today here. Then we'll go to the next class లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ అనే ఒకటి, న్యూక్లియర్ స్టెబిలిటీ అంటే మ్యాజిక్ నెంబర్స్, వాటి యొక్క న్యూక్లియర్ స్టెబిలిటీ ఏవో ఉంటుంది కదా, ఆ న్యూక్లియర్ స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే ఫైన్, I'll stop today.